Hi children, very good morning. Welcome to today's Elga class. So children, let's start our class with our first component, that is phonics. Okay na makle? So ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಗಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೋನಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? So children, today we are going to learn a new vowel digraph. Okay, which makes O sound. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓ ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾ ಅದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, let us learn a new sound. The new sound is O. O-E-O. O as in do. O as in toe. O as in ho. O as in aloe. O-W-O. O as in throw. O as in blow. O as in sow. O as in grow. O-U-O. O as in pour. O as in four. O as in coat. O as in shoulder. so children, let's watch once again this vowel digraph. Okay na ಮಕ್ಕಳೇ? Let us learn a new sound. The new sound is O. O-E-O. O as in do. O as in toe. O as in ho. O as in aloe. O-W-O. O as in throw. O as in blow. O as in sow. O as in grow. O-U-O. O as in pour. O as in four. O as in coat. O as in shoulder. So children, we saw the video of the vowel digraph which makes O sound, isn't it? So now all of you open your SR 16 of page number 66. So ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ SR 16 page number 66 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, now we'll read the words of this vowel digraph. So vowel digraph means when two letters joins together and gives one single sound. We call it as vowel digraph ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಎರಡು ಲೆಟರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾವಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇ gives which sound children? Yes, O-E gives a sound O. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, O. O as in do. You should say along with me. Clear? O as in do. O as in toe. O as in ho. O as in aloe. O as in fo.
O as in mangoes. O as in O. O as in goes. Next, O-W. O-W makes a sound O. O as in throw. O as in blow. O as in sow. O as in grow. O as in flow. O as in own. O as in low. O as in show. Next, children, O-U. O-U makes a sound O. Okay, children. O as in pour. O as in for. O as in coat. O as in shoulder. O as in soul. O as in boulder. O as in fourth. Okay, namakle. So today we learn some more examples of the vowel digraph of O. So ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ರೀಡ್ ದ vowel words or any words, isn't it children? So it helps us to ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಸೌಂಡನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೋ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ಮಿಡಲ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ನಾವು ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ಬೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ wrist, isn't it children? So here in the do we are having only two sounds, isn't it? Do, o, do. Do, o, do. Okay. Next, O-W. O, throw. O, throw. O, throw. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O-U ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪೋರ್. ಪ O ಪೋರ್. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ O ಪೋರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, by the beginning sound, middle sound and the end sound. Clear children? Yes. So children will move on to our second component, that is whole words. Okay. So today we are going to learn two new whole words. Okay children, that is suddenly. Heli makle, suddenly. So suddenly is axe fell into the water. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಅವರ ಆಕ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್. ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ವಾ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಐ ವೋಕ್ ಅಪ್. Next new whole word is better. Better. Heli makle, better. So we'll see the examples on this children. Okay. This book was much better than the one I read yesterday. This book was much better than the one I read yesterday. Second example, this pen is better than the last one.
ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. Okay, so next children will move on to a third component, that is reading and listening comprehension. So children, today we are going to learn a new story. Okay children, so ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? So all of you open your SR 13 of page number 66. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 66 SR 13 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಯಲ್ ಮಂಗೂಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಂಗೂಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮುಂಗ್ಸಿಯ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಇಟ್? Yes, you can see a woman, mongoose, and a baby, isn't it? So, let's see this story. Okay, children? See, children, this story is adopted from Panchatantra Tales. Illustrator Dhanashri Salve. So, now I'm going to read the lesson. You should keep the finger on your textbook. Clear? Mohan lived with his family in a small village. He and his wife had a small baby boy. They had a pet mongoose which lived with them. One day, when Mohan was out, his wife left the baby in the house and went to the market. The mongoose guarded the baby carefully. Mohan's wife came back and was shocked to see the mongoose with blood all over his mouth. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಜನ್ರೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದ ಪಂಚತಂತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಂಚತಂತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೋಹನ್, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮಂಗೂಸ್. ಸೊ ಅವರು ಮಂಗೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇನ್ ಅ ಹೋಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದ ಮೋಹನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಗೂಸ್. ಸೊ ಮಂಗೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಇವರು ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ವೈಫು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾರಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಬಿನ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್? ಎಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಂಗೂಸ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಆ ಮುಂಗ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆ ಮುಂಗೂಸಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ?
Mohan's wife came back and was shocked to see the mongoose with the blood all over his mouth. ಸೊ ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಗೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಗ್ಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮುಂಗ್ಸಿಯ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವಾಗ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗುಸು ಏನಾದ್ರು ಮಗುವನ್ನು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟು? Yes, children, turn your page of SR 14. She thought that the mongoose had killed the baby. In her hungry, she ate the mongoose with a stick. Then she went inside and found the baby happily playing. She saw a dead snake near the baby cradle. While she was in the market, the mongoose guarded the baby. It saw a snake moving towards the baby cradle. The mongoose attacked the snake and killed it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಮೋಹನ್ ವೈಫು ಮಂಗೂಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ತಿಂದುಬಿಡ್ತೇನೋ ಇದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಕೋಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೋಹನ್ ವೈಫ್ ಆಸ್ ಕಿಲ್ ದ ಮಂಗೂಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ರಕ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಅದು ಮಗುವನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮಗುಗೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ ಮಂಗೂಸನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಶಿ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ saw a baby is happily playing in the cradle. ಸೊ cradle ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಲು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಗುವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ತೊಟ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸಾ ಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ನಿಯರ್ ದ ಬೇಬೀಸ್ ಕ್ರಾಡಲ್. ಆ ತೊಟ್ಲು ಪಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಹಾವು ಸತ್ತಿರೋದನ್ನು ಮೋಹನ್ಸ್ ವೈಫ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವೈಲ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮಂಗೂಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಮಂಗೂಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಕನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ? ದೆನ್ ಡು ಯು ನೋ ದ ಪಂಚತಂತ್ರ ಟೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ fables written in Sanskrit. It is one of the most popular collection of stories from India. The tales, most of which have animal characters, come with a moral. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಫೆಬಲ್ಸ್, ಸೊ ಫೋಕ್ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಅ ಮಾರಲ್. And it is written in Sanskrit, children. So tales andre it is a story that has been told again and again for the often generation. So idu panchatantra. Okay makle? Next, turn your page number 15. Mohan's wife understood that she had made a mistake and started crying, but nothing could not be done. We all should always try to understand a situation fully before taking an action about it. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಗುನೇ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ಈ ಮಂಗೂಸು ಈ ಮುಂಗ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮುಂಗ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು, ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸಿತ್ತು, ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್
ದ ಲಾಯಲ್ ಮಂಗೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆತ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನೇ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಲಾಯಲ್ ಮಂಗೂಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನಾವು ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ದುಡುಕ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಥರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ರಾಲ್ವಿಂಗ್, ಸೊ ಟು ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಬೆಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಪಾಪುಗಳಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ. ಶಾಕ್ಡ್, ಅನ್ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್, ಇಟ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆ್ಯನ್ ಎರರ್. ಕ್ರಾಡಲ್, ಅ ಬೇಬಿಸ್ ಬೆಡ್. Okay children, so do you all understood children the loyal mongoose? Yes. So next we'll move on to a fourth component, that is grammar children. So far we learnt about the countable, uncountable, quantity words and pronoun. So once again let's recall the pronoun children. Okay na? So pronoun is written in the place of a noun. So noun is a name of a person, animal, things, isn't it? So ಅದನ್ನು ನಾವು we will replace it as a pronoun. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಕರೆಯೋಕಿನ್ನ ಅದು we will bifurcate by the gender. ಸೊ ಈ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಾಯ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನ್ನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಮೇಲಿಗೆ ನಾವು ಶಿ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇಟ್. Animals or things we are using the pronoun as it children. So whereas for the pet animals, so ನಾವೇ ಸಾಕುವಂಥ ಮನೇಲಿ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಾವು he or she ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಟು ಅ ಪೆಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವೇ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಹೆಸರುವನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈ ದ ಜೆಂಡರ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ he or she, okay, for the pet animals. Clear children? Then a pronoun is written in place of a noun. I am a boy. This is Naman. He likes to play. So Naman. ಮತ್ತೆ ನಮನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ he likes to play. This is Neena. She likes to dance. This is the Taj Mahal. It is beautiful. You are my best friend. ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 or more members, ಸೊ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಯು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಅ ಟೀಮ್. ಸೊ ವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀಪಲ್. Okay, so we are using we as a pronoun. Okay children, this is Ria and that is Pai. They are my friends. So I, he, she, it, you, we, they are the pronoun as written in the place of a noun. Clear children? Yes. Now children, all of you open your worksheet number 13. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ನಂಬರ್ 13 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ದ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್. ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದೇರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕ್ ನೌನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ ಶಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಅ ಗರ್ಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗರ್ಲ್ ಇದು. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಶಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ರೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾ ಗೋ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೋಹನ್, ರಿಯಾ, ಸ್ಕೂಲ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನೌನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆನಾ.
ಸೊ ಏನಾದರೂ noun. So we are using they as the pronoun. So write neatly, children. This is my class. Dash eat lunch together. So class, lunch are the noun. So we have to write the pronoun we. Bruno wants to eat everything. Dash never stop. So Bruno is the noun and we have to write the pronoun e. Rohan take a bath. Dash are looking dirty. So Rohan, bath are the noun and the pronoun is you. Circle it and write neatly the pronoun, children. Next, I'm going to show you one sentence, one small stories. Okay, children? So ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ರೀಡ್ ಇಟ್? Aisha and her mother watched a big animal on the television. So animal ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಇಟ್. ಸೊ ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಶಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಅ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ನಾವು ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊನೌನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ವೈ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? She asked her mother. Who is she here? Aisha. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? She asked her mother. Lots of people live where the animals is going. They want to get ready before it comes there. Aisha said that Rohan likes elephants a lot. She decided that she would call him and tell him about the elephant. He would be so happy to know this. Okay, now children? So now we'll just recall the countable and uncountable now. Okay? You can see some words has been given in the box. Jam, milk, camel, dolls, pants, water, flower, shirt. So these are ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌಂಟಬಲ್ ಇದೆ, ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ಲು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕೌಂಟಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ವೆರಾಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಕೌಂಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಶಲ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸಿ ಕೌಂಟಬಲ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಪೆನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ geometry box. Then flowers in a bunch, shirts. Okay, so uncountably jam, milk, water. So we cannot count it, children, isn't it? So these are all uncountable noun. So now all of you open your worksheet number 21. So ನಿಮ್ಮ worksheet number 21 ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So here you can see the quantity words. Tick the correct quantity words from the options given. Banana. You can count it. A few is the quantity words for the countable, isn't it? So tick it to few, children. Little. Some. So it's an uncountable noun. Then you can call it as salt. This is uncountable. That is some. Tick it, children. Then grapes. Some. A little. So these are the quantity words. Next, fill in the blanks with the correct quantity words from the options given. So children, here they have given the options in the bracket. So we have to find out the correct quantity words, that is for countable and uncountable ನವನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್?
ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಶ್ ಪೈನಾಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅ ಫ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಯೂ. Second one, I have dash salt left with me. So some is the answer. There are a dash frogs in the pond. Few frogs in the pond. There is some oil in the jar. Some. Then the last, how dash juice do you drink in the morning? So how much is the quantity words. Okay children? Next we'll move on to a last component, that is writing and speaking expression. So children, in this component I am going to play you one audio clip. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಲಿಸನ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಯೋ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ? Union is strength. Once there was a farmer who had 4 sons. They always used to fight with one another. This made the farmer unhappy. One day, he called all the 4 sons. He gave each of them a stick. He told them, "Try and break the stick." One by one, they tried, and each one of them could break his stick very easily. Now the farmer tied up the bundle of sticks together. "Try to break this bundle," he asked them. Each of the sons tried and tried, but the bundle of stick would not break. "Do you understand what does this mean?" said the farmer. "This means if you remain united like this bundle, no one can harm you." Through the story we learn that united we stand and divided we fall. We should stop fighting and stay together. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. Union is strength. Once there was a farmer who had 4 sons. They always used to fight with one another. This made the farmer unhappy. One day, he called all the 4 sons. He gave each of them a stick. He told them, "Try and break the stick." One by one, they tried, and each one of them could break his stick very easily. Now the farmer tied up the bundle of sticks together. "Try to break this bundle," he asked them. Each of the sons tried and tried, but the bundle of stick would not break. "Do you understand what does this mean?" said the farmer. "This means if you remain united like this bundle, no one can harm you." Through the story we learn that united we stand and divided we fall. We should stop fighting and stay together. ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 2 ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವ ಈ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದೇ 4 ಸನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ just write the story sequence children. In the
first, what happened next, after that, at the end. So beginning of the story, middle of the story and end of the story, isn't it? ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟು ಅ 3 sequence, that is beginning of the story, middle of the story and end of the story. And also children, we have to draw, you know this 5 story element alva. So nimge ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 5 story element, that is setting of the story, character of the story, problem, resolving, then finally solution ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ 5 story element. ಸೊ ವೈಲ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, so that first you have to write the story in a 3 story sequence. Okay, then you have to write it in a 5 story element. Clear? Yes. So children, so today we came to the end of the class. So just recall it, what all we learned in today's class. Okay, so children, in the phonics we learned the vowel digraph of OE, OW and OU makes a sound O, isn't it? Then in the whole words we learnt 2 new whole words, that is suddenly and better. Then in the reading and listening comprehension we saw a story of the loyal mongoose. Then in the grammar we have recalled countable, uncountable, quantity words and pronoun, and we saw some worksheets regarding the grammar, isn't it? Then in the last writing and speaking expression children, we listened one audio clip of Union is Strength, and we learned how to write in a story sequence and 5 story element. Okay, yes, I hope you are all enjoyed today's class. Thank you children. Bye, meet you in the next class.